let's start BTV present Miss Chef. તો તમારું નામ શું છે? મિસિસ મોનિકા માનવી પટેલ. અને કેક તમે બનાવ્યો છે, તો આ કેકમાં સ્પેશિયલ શું છે? આમાં મેં વેનીલા કેક લીધું છે. બેઝ જે બનાવ્યું છે તે વેનીલા સ્પોન્જ બનાવ્યું છે, એની સાથે ચોકલેટ ટ્રફલ લીધું છે. ઓકે. અને જે સુગર આપણે બનાવ્યું છે એમાં મેં કોફી પાવડર નાખીને એને આપવા માંગુ છું આમાં. તો રેસીપી હવે જલ્દી શું કેવું લાગે છે? શ્યોર ચોક્કસ મેમ. તો ટેસ્ટ કરી લઈએ આપણે બધા. પીઝા જેવું બનાવ્યું છે, સમથિંગ લાઈક. શું છે? પહેલાં તો મારું નામ કહીશ. મારું નામ ડિમ્પલ શાહ છે અને મેં ટ્રિપલ ડેકર અને નામ આપ્યું છે આ ડીશને. ટ્રિપલ ડેકર નામ આપ્યું છે. એમાં સૌથી પહેલાં મેં નીચે એક પેનકેક જેવું બનાવ્યું છે. એને મેં બધા જ વેજીટેબલ્સનું ટોપિંગ કરીને એક પેનકેક બનાવ્યું છે. એની ઉપર કોલીફ્લાવરના ટીકાનું ટોપિંગ કર્યું છે. એની ઉપર ગુવારની જે ભાજી આવે એની ચટણી બનાવી છે અને એની ઉપર ચીઝ ટોપ. આને બનાવતા કેટલો ટાઈમ? 2 કલાક. બધું કમ્પ્લીટ કરે છે. 2 કલાક એકદમ માઇનોર છે. तो मैम आपकी क्या क्वेरी है, आप बताइए. वेरी डिफरेंट टेस्ट टू बी वेरी ट्रू. नाइस. जो भी उन्होंने नाइसली मेंटेन किया है. लॉट्स ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व. मतलब ये कोई सिंगल हैंडेड रेसिपी नहीं है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर. सो आई थिंक समथिंग न्यू. आज आपको ऐसे कैसे ख्याल आया कि आपको यही डिश लेके जाना है? और मैंने सोचा था टिक्का बनाने का ही, सिर्फ सोचा था कॉलीफ्लावर का टिक्का. फिर मुझे लगा कि मैं आलू पूरी जैसा कुछ बनाऊं. भले उसमें आलू पूरी नहीं बट समथिंग डिफरेंट. तो मैंने इसके नीचे फिर ये वेजिटेबल का स्टफिंग करके पैनकेक बना लिए और उस पर ये स्टफिंग किया. और फिर मुझे लगा इस पर और कुछ चटनी भी होनी चाहिए. तो मैंने बोला नॉर्मल चटनी नहीं बनानी है. तो फिर मैंने सुबह सिंह की भाजी लेके उसके अंदर कर्ड और ब्लैक पेपर और सब यूज करके फिर उसकी चटनी बनाई. खुद की रेसिपी है? हाँ, एब्सोल्युटली. हाँ, मैंने कहीं देखा नहीं, बस सब मिक्स करके कुछ नया करना. इनसाइट. हाँ, ओके. ये जो सुबह की भाजी की चटनी है ना, इसका एक इनहेंस हो रहा है टेस्ट. फ्लेवर आ रहा है. फ्लेवर आ रहा है कि जैसे माउथ को भी और चाहिए और चाहिए. नाइस. तो ऑल द बेस्ट. मैंने बनाया है खजूर अंजीर पेनाकोटा, पूरनपोली पेनाकोटा. ओहो. और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मिसेस रजिया बानो लोहानी. रजिया बानो लोहानी. क्या बात है, मतलब बहुत डिलीशियस लग रही है आपकी डिश. थैंक यू. तो टेस्ट कर लीजिए. जिलेटिन का यूज किया है मैम? नहीं, जिलेटिन नहीं है, अगर यूज किया है. अगर मतलब किया है. जिलेटिन हम लेते हैं ना तो वो देखना पड़ता है वेज है नॉन वेज है, तो हम नॉन वेज यूज नहीं करते हैं. You know, ma'am, agar is similar to gelatin. हाँ. But gelatin it has little bit non-veg ingredients. हाँ. और अगर it's a वेजिटेरियन. वो समुद्री वनस्पति. हाँ, वो सी बीट से निकलता है. अगर जो जैसे सी होते हैं ना, उनके बीच में आप चाहिए. मिडल में फिर वहाँ वनस्पति पूजा होती है. वो चाइना ग्रास सीट में आता है. हम लोग तो जब टेस्ट करते तो समझ में ये तो पहले से रखा था तो भी हो गया. ये देखो आप इसका टेस्ट. ये किस चीज से बना है रजिया जी? ये मैंने हमारा जो आइसक्रीम कोन रहता है ना, वही चीज है. ये रेडीमेड यूज किया है कि आपने बनाया? मैदा है, कॉर्नफ्लोर है और पीसी हुई शक्कर है. बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है आपकी इस उम्र में. अभी तो मैं यही कहना चाहूंगी, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, वो बच्चे कॉलेज में हॉस्टल में नहीं चले जाते हैं, तब तक वो हाउसवाइफ बिजी रहती है. बच्चे जाने के बाद और हायर स्कूल में जाने के बाद हाउसवाइफ फ्री होती है, वो अपने लिए सब कुछ करती है. और गाइस, ऐसी हाउसवाइफ को 4 दीवालों में से जो भी कोई बाहर लाता है वो है अपना BTV. तो आपका नाम बताइए. मीठा पटेल. ओके. और क्या बनाया है आपने आज? खांडवी वेज लजानिया. अच्छा, क्या बात, मतलब डिलीशियस लग रही है सबकी डिश. टेस्ट कीजिए, मैं तो बाद में करूंगी. क्रिएटिव मजा आ रही मैम. हम लोग नीचे में जाके टेस्ट कर. मास्टर शेफ उसी को बोलते हैं. एग्जैक्टली.
सुपर, नाइस 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 नेताजी। फिलहाल तो स्पीचलेस हूँ। ऑल द बेस्ट। मैडम चिकन मसाला डाला है इसमें आपने, बट इट्स ओनली मसाला तो एवरेज रेडीमेड पैकेट। वेजिटेरियन लोग खाएंगे इसको? वो तो स्पाइस होता है ना सिर्फ। चलता है क्या? नहीं नहीं सी चिकन मसाला लोग नाम से जानते हैं। चलो चलो ऐसे निराले सर के लिए भी ताली हो जाए। बोले मैम मुझे सर को पता है मैं बहुत प्लीज ना जजिंग करती हूँ, तो मुझे बोलते हैं कि छाया मैम थोड़े लिबरल रहना यार, हमारे पार्टिसिपेंट्स आप लिबरल रहना। ये नियति भी बड़ौदा में बोल रही थी मैम आप लिबरल रहना, ठीक है। और ये जो है आपने अलग से रखा है, इसको इसमें डीप करके खाना है। व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस? बिकॉज आपके अलावा किसी को पता नहीं है खाना कैसे है। ये पनीर को जो ऐसे हरियाली पनीर टिक्का आता है तो पनीर पे ग्रीन चटनी और चीज स्टफिंग किया है और पनीर को ग्रीन चटनी में मैरिनेट किया था। और जो नूडल्स है उसके लिए जो मैंने जो तंदूरी मसाला बनाया है उसमें नूडल्स को रोल किया, फिर पनीर का रैप किया है, फिर डिप करके। बट हाउ टू ईट देम? ये सेपरेट खाना है, ये सेपरेट के इनको मर्ज करके खाना है? इसको इसमें डिप करके खाना। सो दैट इज अ डीप एंड दिस इज द वो डीप सॉस जो आपने बनाया। यस मुझे पूजा ने जो मौका दिया है कि मैम आप ही बताओ, बहुत अच्छा डिश है। इनका एक टेस्ट जो उभर के आ रहा है। बट कभी भी हम कोई भी कंपटीशन में जाते हैं तो गाइस याद ये जो आपको यहाँ से सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे हमारे VTV, इनकी अहमियत कितनी है। ये सर्टिफिकेट के बाद आप अपना खुद का क्लास भी ओपन कर सकते हो, रेस्टोरेंट भी ओपन कर सकते हो, ऑर्डर्स भी ले सकते हो। શું બનાવ્યું છે? मैं डायमंड गोल्डन रोज बनाવ્યા છે। તો ટેસ્ટ કરીએ। અમારા ડાયમંડ સિટીનો રેસીપી બતાવો અને કેમ એવું થયું કે આ ડીશ તમારે આજે બનાવી છે? કારણ કે VTV ન્યૂઝ છે એટલે વિચાર્યું કે અમારા સુરતમાં એવું લાગવું જોઈએ કે અમારા સુરતમાં આવીને જે ચેનલ પર અમારું ડાયમંડનું તમે આમાં શું નાખ્યું છે? તમે આ કેવી રીતે બનાવ્યું છે? આમાં મેં અમારા શ્રુતિઓ છે ને જે તુવેરની દાળમાં છે ને ખાંડ નાખીને પેલી વેડમી બનાવે છે, તો વેડમીમાં કંઈ ઇવેન્ટ કરીને મેં આવું નવું ટ્રાય કર્યું છે। હવે બધા ડિઝાઇન જ છે। હા સ્વીટ શું સ્પેશિયલ છે અને કંઈક તમે જ કહો કે તમારી વાનગીમાં શું સ્પેશિયલ છે? મારું નામ હિના કાકરિયા છે અને મારી વાનગીમાં છે કેરેમલાઇઝ હલવો છે, એની પર મૂસ છે। સ્પેશિયલી છે કે મેં હલવામાં ગુંદરનો ઉપયોગ કર્યો છે અને નીચે મેં ઘેવરનો બેઝ લીધો છે એટલે થોડું ક્રન્ચીનેસ આવે। અને મૂઝ એટલે લીધું છે કે નોર્મલી આપણે ગુંદર ખાવાનું પસંદ નથી કરતા, પણ હવે મૂઝ સાથે જો તમે એને ટેસ્ટ કરશો તો તમને ખ્યાલ જ નહીં આવે કે આ ગુંદરનો હલવો બનાવ્યો છે। અને આ ગુંદર લેડીઝ માટે તો બહુ જ ફાયદાકારક છે, ગરમીમાં પણ લૂથી બચાવે છે, પછી આપણને બ્લડ સર્ક્યુલેશનમાં પણ ગુંદરનો બહુ જ સારો ઉપયોગ છે। પ્રેગ્નન્સી ટાઈમે, ડિલિવરી ટાઈમે ગુંદર ઇઝ વેરી મસ્ટ ફોર લેડીઝ। એટલે એને જોઈને મેં ગુંદરનો હલવો બનાવ્યો છે। હવે જજીસ એમને પસંદ કરે છે કે નહીં। लगाओ तो वेटिंग में तो टाइम लाग्यो છે, પણ આ રેસીપી બનાવતો તમને કેટલી મજા પડે? કોમ્પિટિશન 4 કલાક જોઈન્ટ ફેમિલી છે તો એક બાજુ લંચ ટાઈમ ની લાસ્ટ બધાને રસોઈ એક ગેસ પર મેન્ટેન કરું બોલે પણ મેં કરી क्या बात है, जोरदार तालियों થઈ જાય આપણી વાત। ઓકે એમાંથી 2-3 આઈટમ મેં ભેગી કરી છે કે મને 9 વાગેની મતલબ કામ ચાલુ સાડા 11 સુધી જાય। અને શું સ્પેશિયલ છે તમારી રેસીપીમાં? એકચ્યુઅલી પાલક જે છોકરાઓને બિલકુલ નહીં ભાવતી, મારા બાબા માટે સ્પેશિયલ મેં બનાવી, એને ખૂબ જ પસંદ પડી છે। હવે પાલક નજાકત 90% જ્યારે મેથીમાં કોઈ જ વસ્તુ ખાવા ના મળે તો એવું કહેવાય છે કે પાલકની ડીશ શોધી નાખવાની, એટલે એને હેલ્થ બ્લેન્ક એવું ગણી લેવામાં આવે કે પાલકની આઈટમ હશે એટલે ઇટ ઇઝ વેરી હેલ્ધી। એ તમે જે બનાવ્યું છે ઇટ ઇઝ પ્યોરલી અ હેલ્થ ડાયટ। શું નામ છે તમારું? નેન્સી ખત્રી। નેન્સી બેન તમે શું બનાવ્યું છે આજે? મેં આજે ઇનોવેટિવ ખીર બનાવી છે। ખીર બનાવી છે, ઇનોવેટિવ ખીર। ઇનોવેટિવ શું છે? ખીર નોર્મલી રાઈસ બની છે ને સિવૈયા નાખ્યા છે અને મેં નાખ્યું છે કેબેજ, પિસ્તા અને સ્પિનેચ। ઓકે તો ટેસ્ટ કરીએ।
સરસ મજાની હેલ્ધી ડીશ છે. કેબેજમાં લોટ્સ ઓફ ફાઈબર હોય છે અને જે ખાવાથી આપણું સ્ટ્રેસ લેવલ ઘટે છે નિયતિ. એટલે જ્યારે પણ તમે સ્ટ્રેસમાં હો ને ત્યારે તમારે 50 થી 100 ગ્રામ કેબેજ ખાઈ જવાનું. સીધા અને તમે શું બનાવ્યું છે? ઇડલી સેન્ડવિચ છે. पर्सनली मैंने इडली नहीं करती, तो आई टेक माई चैलेंज कि मैं उसको ऐसा इनोवेटिव बनाऊं कि मुझे खुद पसंद है. क्या बात है. एंड इट्स हेल्दी ऑल्सो. ओके, तो इडली सैंडविच છે અહીંયા. जैसे बोलते हैं बच्चों को मैदा ब्रेड ज्यादा नहीं देनी चाहिए, अगर ये बना के दें तो ये ऐसा ही लग रहा है ट्रूली अ सैंडविच. वेरी नाइस. जितने जन इधर आए ना दे ऑल आर विनर्स. सी एंड ऑफ द डे 1 2 3 प्राइज ही होते हैं, बट यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात है. तो आप सब अपने आप के लिए क्लैप करें और एवरीवन इज विनर हियर. 60 આપ અને આ ઉંમરે પણ તમે કુકિંગ કરો છો, આટલું સારું કુકિંગ કરો છો અને આટલું સરસ રબડી, અને રબડીમાં બહુ ટાઈમ લાગે આઈ નો. તો કેટલો ટાઈમ લાગ્યો તમને આ રેસીપી બનાવતા? બધું મળીને 1 કલાક. એટલે તમારો એક્સપિરિયન્સ બહુ સારો છે એટલે તમે આટલું જલ્દી બનાવી કાઢ્યું. શું સ્પેશિયલ છે તમારી રબડીમાં? એમાં સ્પેશિયલ કંઈ નથી. એમાં મેં મીઠાઈ મેટ અને દૂધ મિલ્ક પાવડર નાખ્યો છે, માવો છે અને એમાં ઇલાયચી, ડ્રાયફ્રૂટ અને કેસર નાખીને મેં પહેલાં એને દૂધને બોઇલ કર્યું, પછી બધી ખાંડ ને બધું નાખીને એને થવા દીધું. એ થઈ ગયું પછી આમાં પેનકેક બનાવ્યા. એમાં એ આખી રાત રાઈસને પલાળ્યા, એની મેં પેસ્ટ બનાવી, એમાં મેંદો અને રવો અને એમાં પીસેલી ખાંડ નાખી બેટરમાં અને મેં એના પેનકેક ઉતાર્યા. અંદર છે ને તે તાજા નારિયેળની છીણ છે, માવો છે અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ ને ઇલાયચી નાખીને એમાં બટર નાખીને મેં 10 મિનિટ ફ્રીઝમાં મૂકી દે, થોડું ઠીક થઈ ગયું. પછી એના મેં રોલ બનાવ્યા. બધાને આવી દાદી મળે છે, એટલું સરસ બનાવ્યું હોય આ ઉંમરે તો. એ 60 અપ છે, બહુ સરસ. અને દાદી અત્યારે તો એક શેફ તરીકે ઓલ ધ બેસ્ટ કહી. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. શું નામ છે તમારું? મીનાક્ષા. અને શું બનાવ્યું છે તમે? હેલ્ધી એક્ઝોટિક બરફી. મને આખું નામ યાદ નથી. ગોલ્ડન એક્ઝોટિક બરફી બનાવી છે. તો મેમ ટેસ્ટ કરી લો, ડોન્ટ વરી. એકચ્યુઅલી આ કોમ્બિનેશન બહુ સારું છે, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ અને ચોકલેટ ચીપ. વેરી નાઇસ. ગુડ વર્ક મેમ. ઓલ ધ બેસ્ટ. હેલ્ધી એમાં કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લીધા છે તમે? મેં મુસલી લીધી છે, ઓટ્સ લીધા છે, ડ્રાયફ્રૂટ લીધા છે અને કેડબરી લીધી થોડીક, એટલે એમ કે મીઠાશ આવે થોડીક, અને મીઠાશ માટે મધ લીધું છે, તલ ને કોપરું. બોટમમાં જે બનાવ્યું છે તલ સાગરી બનાવી એવું જ છે ને. અને મધ બી અગેન બહુ જ ઉપયોગી છે, પણ મધને ક્યારેય ગરમ પાણીમાં નહીં પીવાનું. See, while doing this competition આપણને ઘણી બધી ટિપ્સ પણ મેડમ આપે છે, so that's why it is win. વેજ મંચુરિયન ચૂરમું બનાવ્યું છે, તો પેલા કેટલો ટાઈમ લાગ્યો તમને બનાવતા? આમાં 1 કલાક. 1 કલાક. તો આપણે ચાખીએ. એકચ્યુઅલ જજમેન્ટ જ નથી આવી રહ્યું કે કઈ વસ્તુનું બન્યું છે. તો તમે સમજાવો તો આ શેનું બનાવવામાં આવ્યું છે? બાજરીનો લોટ અને રાગીનો લોટ. અત્યારે બાળકોને રાગીનો લોટ કેલ્શિયમથી ભરપૂર હોય પણ એ ખાતા નથી, એટલે મેં એના માટે નવું એ કર્યું કે બાજરીનો લોટ અને રાગીના લોટનો રોટલો બનાવી પછી એનું ચૂરમું બનાવી દીધું અને એમાં મંચુરિયનની ફ્લેવર થોડીક માઇનોર આપી, બહુ વધારે પડતી પણ નહીં. અને પછી ફણગાવેલા કઠોળ અંદર નાખેલા છે અને મંચુરિયનમાં જેમાં જે આવે તે બધા ગ્રીન વેજીટેબલ છે. રાગી અને બાજરી, મારા દાદી એવું કહેતા હતા. યસ, આઈ થિંક નીલમ ઇટ ઇઝ મારા ધ્યાનમાં આવેલી આ બીજી ત્રીજી ક્રિએટિવ ડિશ છે છાયા મેડમ, બીકોઝ જીમમાં જઈએ ત્યારે હાઈએસ્ટ રાગી પર વજન આપવામાં આવે. રાગી, બાજરી, સ્પ્રાઉટ એટલે પ્રોટીન, કેલ્શિયમ, વન્ડરફુલ. If I have to rank the health, wonderful, very healthy. Yes, very nice decoration. ને જેમને યુ નો પૂજા ઓનિયન ના ફ્લાવર્સ ને એમાં જે કેબેજ એઝ અ સેલેડ, ઇટ્સ અમેઝિંગ, અમેઝિંગ. પડદા તો ઉઠાવો, આવી જાઓ, પહેલા આવી જાઓ. આ
અમારા સ્વીટ ક્રીમ છે, તો એ જ નક્કી કરવું સ્વીટ હતી ખાલી ટેસ્ટ પર સ્વીટ છે, બધામાં શું નામ છે? રસમલાઈ ડિલાઇટ. રસમલાઈ આપણે બનાવીએ ને તેના અગર અગર નાખીને સેટ કરી છે. ઓકે. અને નીચે છે ને બિસ્કિટ અને કોર્નફ્લેક્સનું કાઢેલું છે અને એની અંદર ન્યુટ્રેલા ન્યુટ્રીમાં રાખ્યું છે અને આ છે ને કોર્નફ્લોર અને આ જે રસમલાઈ બનાવેલી ને એના જે ગુલ્લા હતા ને તો એનું ફ્લેવર રાખ્યું છે. એટલે એ તમે વાપર્યું છે અંદર? હા, ઘરે જાતે જ બનાવ્યું છે. સરસ સરસ. હા, ખૂબ સરસ. ગાયનું છે તમે ઘરે બનાવ્યું? હા હા, ઘરે જ બનાવ્યું. હા. અને ફક્ત આ બધું પોસિબલ છે વીટીવીના માધ્યમથી. તો વીટીવીને હું ખૂબ ઋણી છું કે અમારી સન્નારીઓની પ્રતિભાને 4 દિવાલમાંથી બહાર લાવે છે. તો ખરેખર મારી સન્નારીઓ પ્રાઉડ ઓફ વીટીવી. મારું નામ તૃપ્તિ મિસ્ત્રી છે અને તમે શું બનાવ્યું છે? ચોકલેટ ફ્યુઝન નામ છે. એની અંદર પાનનું સ્ટફિંગ છે એટલે ખાવાથી તમને કંઈક અલગ ડિફરન્ટ ટેસ્ટ આવશે. ઓકે, તો આ ડિફરન્ટ ટેસ્ટ આપણે કરી જ લઈએ. કર્યા વગર તો પાન તો ડિસાઈડ નહીં થશે. આગળ જો વધો કયો ખ્યાલ આવશે? પાન બનાવવાની પ્રોસિજર એમ તો બહુ મોટી છે, પણ મને કાલે બપોરે જ ખબર પડી એટલે જલ્દી કરીને તો પણ કલાકમાં મારું પાન રેડી થયું. જે વસ્તુ હું કાયમ તડકે સૂકવીને કરું છું એ આજે મેં માઇક્રોવેવમાં રોસ્ટ કરીને કરી. એવું લાગે છે કે આમાં એમણે 100% એમના હસબન્ડની હેલ્પ લીધી લાગે. 100%. પાન ખાए સૈયા હમારો, ક્યા વાત હે. એટલે પાનના ગલ્લા પર જવું હોય ને તો એ મને કે તું જાતે જઈને પાન લઈ આવ, હું નહીં આવું. મને જવાનું નહીં ગમે, એના લીધે હું ઘરે પાન સ્ટોર કરું છું વર્ષ પૂરતું કે મને જ્યારે ખાવું હોય ત્યારે મારે ગલ્લા સુધી નહીં જવું પડે. સુરત નિયતિ સુરતના કલ્ચરમાં અને હસબન્ડ પાનના ગલ્લે ના જાય. વાવ. Miss Chef, powered by Radio Tuvartar, associate partner Trinity That's You Baby, Dava India, Alexa gift partner, NLD Cosmetics, venue partner La Famila. તો આજે સુરતમાં છીએ, તો શું નામ છે તમારું? અમીષા શામલિયા. ઓકે, અને શું બનાવ્યું છે તમે? પાઇનેપલના માલપુઆ છે, એની સાથે વોટરમેલન રબડી, તરબૂચની રબડી બનાવી છે અને સ્પાઇસી બકલાવા બનાવ્યા છે. એકચ્યુઅલી બકલાવા સ્વીટ છે, ટર્કીશ, પણ મેં એને થોડુંક એમાં નટ્સ પણ એડ કર્યા છે, ફિલો સ્ટીક પણ લીધી છે, પણ મેં એને સ્પાઇસી ટચ આપ્યો છે. ઓકે, તો આ કંઈક ક્રિએટિવ લાગી રહ્યું છે મને એટલી બધી ખબર નથી પડતી કે આમાં શું એડ કર્યું છે, તો મેમ પ્લીઝ ટેસ્ટ કરીએ. ડિફરન્ટ પ્લેટિંગ આજે ઓલમોસ્ટ બધી સ્વીટ હતી, મને બહુ ફેવરેટ હતી. અને જે વોટરમેલનના વ્હાઇટ પાર્ટમાંથી બનાવ્યું છે ઓલમોસ્ટ આપણે ફેંકી દેતા હોય છે. ઓલમોસ્ટ સ્વીટની અંદર આપણે માવો યુઝ કરીએ છીએ, પનીર યુઝ કરીએ છીએ, પણ એક વોટરમેલનનો સફેદ ભાગ જે આવે છે એની સબ્જી પણ બહુ સરસ બને છે. અને સ્વીટ તો મેં આજે ટેસ્ટ કરી છે, રિયલી બહુ ગુડ ટેસ્ટ અને એનું બેલેન્સ પણ બહુ સરસ છે. તો તમારું નામ શું છે? માય સેલ્ફ ઇઝ કીર્તિ પસ્તાગી. અને તમે શું બનાવ્યું છે આજે? મેં નૂડલ્સ બાસ્કેટ વિથ આલુ પોકેટ ને એની અંદર સિઝવન પનીર ચીલી મૂકી છે. ઓકે, એટલે ટોટલી એમને ફાસ્ટ ફૂડ જેવું એમ કે? હા, એટલે ગળ્યું ખાઈને હવે તમે કંટાળી ગયા છો તો થોડું તમે તીખું કંઈક ખાઓ. ઓકે, શ્યોર. એ સ્ટ્રોબેરી શેક બનાવ્યો છે અને ઉપર કાળા કલરનું ટૂંકમરિયા કહે ને એના પેલા બીયા આપણે પલાળીને કરીએ તે ઉપર નાખ્યા છે, કારણ કે હમણાં ગરમી છે ને એટલે આ ટૂંકમરિયા ખાય ને તો પેટમાં ઠંડક રહે, એટલા માટે મેં ઉપરથી બી નાખ્યા છે ટૂંકમરિયાને. મેગીમાંથી બનાવ્યું. ઓકે, અને લાઈક એને થોડું સ્પાઇસી બનાવવા માટે કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝ કર્યા છો તમે? ચીઝ નાખેલું છે, કારણ કે છોકરાઓને બધી આઈટમમાં ચીઝ તો આજે જંક ફૂડમાં જોઈએ જ, એટલે ઉપરથી મેં ચીઝ અને લીલા કાંદાથી ગાર્નિશ કરેલું છે. ઓકે, બધું જ ફ્રાય છે, રાઈટ? બધું જ તમે શેલો ફ્રાય કર્યું છે, બાસ્કેટ, પટેટો, એટલે આઈ થિંક ઇટ્સ તમે પ્યોર જંક બનાવ્યું છે, રાઈટ? કે ભાઈ ખાવું તો પછી ડંકે કી ચોટ ઉપર જંક જ ખાવ. પૂજા, राइट. बहुत अच्छा बना है. मेन मुझे इनका थीम अच्छा लगा कि बच्चे वीकेंड पे बाहर जाने का बोलते हैं, तो प्रेजेंटेशन और सबके साथ शी हैज रियली डन अ गुड जॉब. શું નામ છે તમારું? ઇમરાન ઉસ્માન. અને શું બનાવ્યું છે તમે?
मैंने हरियाली पनीर टिक्का बनाया है और उसमें नया सॉस की शीट्स बनाई है, क्योंकि सॉस को हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर्मल, और फिर अगर मीटिंग में जाए तो थोड़ी शीट्स ड्राई रहती है तो वो इजीली हम खा सकते हैं। ओके, तो આ કંઈક નવું છે। इसका जो क्रिएशन है ना वो सॉस की शीट है। इट इज अमेजिंग। ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सिंपल प्लेटिंग है, बट सिंपल नहीं है, ये डिश की वैल्यू ही कुछ और है।